بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے دوستو، ویلکم ٹو آور ریلیجن اسلام چینل۔ جیسا کہ دوستو آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارا ایک اپنا آور ریلیجن اسلام چینل ہے، اور آج ہم ایک دفعہ پھر سے آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوئے۔ اگر کوئی شخص تمہارا دل توڑ کر چلا جائے تو تمہیں کیسا لگتا ہے؟ یقیناً دل ٹوٹتا ہوگا، یقیناً دل میں ایسے آبلے پڑ رہے ہوں گے جیسے کہ تمہیں کوئی جانتا ہی نہ ہو، اپنا بھی غیر لگتا ہوگا۔ ایسا ہوتا ہوگا نا، سب کی زندگی میں ہوتا ہے۔ ہر کسی کی زندگی میں ایسا وقت، ایسا امتحان ضرور آتا ہے، کیونکہ یہ ایسا امتحان ہوتا ہے۔ یہ وقت تمہیں اللہ سے ملاقات کروا دیتا ہے، یہ وقت تمہیں اللہ سے جوڑ دیتا ہے۔ اگر یہ وقت تمہاری زندگی میں نہ آئے تو یہ وقت تو یقین جانو تم تو اللہ کو بھول چکے ہو۔ اللہ کو یاد کرو، اللہ سے محبت کرو۔ کسی نے پوچھا تم انہیں یاد کیوں کرتے ہو جو تمہیں یاد نہیں کرتے؟ تڑپ کر دل بولا رشتے نبھانے والے مقابلہ نہیں کرتے۔ حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح سے ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو پھر دنیا میں تم کو کبھی کوئی نہیں توڑ سکتا۔ دوستو، جب اللہ کو آپ کی زندگی میں اچھا موڑ دینا ہوتا ہے نا، تو برے لوگوں کی حقیقت آپ کی زندگی میں خود بخود آ جاتی ہے۔ دوستو، کبھی کبھی اچھی چیزیں کھو جاتی ہیں تاکہ ہمیں بہتر چیزیں مل سکیں۔ ہمیشہ اللہ پر یقین رکھو اور ہمیشہ اس کے شکر گزار رہو۔ دوستو، حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا کسی کا دل توڑ کر معافی مانگنا تو بہت آسان ہوتا ہے، لیکن جب اپنا دل ٹوٹ جاتا ہے نا دوستو، تو کسی کو معاف کرنا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر لوگ آپ سے دوری اختیار کر رہے ہیں بس تو انہیں کرنے دیجئے۔ اگر وہ دوری اختیار کر رہا ہے تو اس میں آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، نہ آپ کی کسی بھی شان کو فرق پڑے گا۔ اگر فرق پڑتا ہے تو دوستو وہ آپ کی اپنی دلچسپی کی وجہ سے پڑتا ہے۔ اگر آپ کچھ دنوں کے لیے اس سے خود بھی ٹائم نہیں دو گے تو یقیناً وہ خود آپ کے پاس دوبارہ واپس آئے گا، وہ خود بھی پریشان ہوگا۔ اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں، اگر آپ کسی کو بتا دیتے ہیں کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں، تو دوستو یقین جانیں آپ مانے نہ مانے، وہ شخص دن میں ایک دفعہ آپ کے بارے میں ضرور سوچتا ہے۔ ایک نہیں، دو دفعہ نہیں، تین دفعہ نہیں، لازمی سوچتا ہے، روزانہ سوچتا ہے کہ میں کیا کروں۔ یہ شخص تو کوئی نہ کوئی اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ یہ دوبارہ میری منتیں کرے، لیکن جب آپ منتیں کرنا چھوڑ دیتے ہو نا تو ایک وقت اللہ ایسا بھی لے آتا ہے کہ وہ آپ کی منتیں کرتا ہے، کیونکہ وقت زندگی کی ڈور کسی کے چھوڑ جانے کی محتاج نہیں ہوتی۔ دوستو، جو انسان ہوتا ہے وہ سب سے سستا محبت کے نام پر بکتا ہے۔ کیسی بات ہے! جو انسان ہوتا ہے وہ سب سے سستا محبت کے ہی نام پر بکتا ہے، اور سب سے مہنگی اس دنیا میں انسان کو محبت ہی ملتی ہے۔ حضرت امام علی فرماتے ہیں انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ اس کا دل ہوتا ہے، جس کو توڑنا بھی بہت آسان ہوتا ہے۔ اگر انسان میں دل نہ ہو تو انسان کا چمکتا چہرہ بھی کسی کام کا نہیں ہوتا۔ تو دوستو، کیا یہ بھی کم سزا ہے کہ رب آپ کو ان کے پیچھے لگا دے جن کو آپ کی پرواہ نہیں؟ اگر ایسا اللہ کر دے تو پھر آپ کیا کرو گے؟ اس لیے اللہ سے محبت کرو، وہ آپ کی زندگی سنوار دے گا۔ جو دل کی بات انسان کو اللہ سے کر کے سکون ملتا ہے ہوگا نا، وہ سکون دوستو کسی خاص بندے سے بھی مل کر نہیں ہوتا ہوگا۔ تو تم کیوں مایوس ہو گئے ہو جب کہ دو جہانوں کا مالک تمہارا سب سے بڑا دوست ہے؟ وہ تو تم سے 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے، لہٰذا اسی پر توکل رکھو، ناممکن بھی ممکن ہو ہی جائے گا انشاءاللہ ایک دن۔ دوستو، جب سب یہ کہتے ہیں نا کہ یہ مر گیا، یہ مٹ گیا، یہ ختم ہو گیا، اس وقت اللہ پتہ ہے آپ کو کیا کہتا ہے؟ اس وقت اللہ مسکرا رہا ہوتا ہے اور فرما رہا ہوتا ہے اے میرے بندے، ابھی تو یہ کام شروع ہوا ہے، تم نے ختم کیسے کر دیا اس کی مثال؟ تمہیں اس دنیا میں تب تک کوئی ختم نہیں کر سکتا جب تک اللہ تعالیٰ خود نہ ختم کر دے۔ اس کے کن کے بغیر ایک پتا تک نہیں ہل سکتا، تو تم نے اس
कैसे सोच लिया कि तुम्हारा दिल टूट चुका है। तुम एक दफ़ा मोहब्बत का सजदा अल्लाह के सामने करके तो देखो, फिर देखना किस तरह से तुम्हारी ज़िंदगी में इनकलाब आएगा। और ऐसा इनकलाब आएगा, तब इनकलाब आता है इंसान की ज़िंदगी में, इंसान की ज़िंदगी में खुशहाली हो जाती है। अल्लाह से एक दुआ ज़रूर मांगा करो। मैं आपको एक बात बोलूँ, अल्लाह से दुआ रोज़ाना ये लाजमी मांगो, ऐ अल्लाह तू बेशक हमें गुर्बत में ज़िंदगी दे, अमीरी में ज़िंदगी दे, या अल्लाह तू अगर मुझे हक़ में गुर्बत भी दे तो मुझे वो भी मंजूर है, या अल्लाह अगर तू हक़ में अमीरी दे तो वो भी मंजूर है, तब भी तेरा शुक्र है। लेकिन या अल्लाह बेशक अमीरी में ज़िंदगी दे दे, बेशक गुर्बत में ज़िंदगी दे दे, लेकिन मेरी ज़िंदगी में सुकून देना। अगर आप ये अल्लाह ताला से दुआ मांगते हो तो बेशक तुम्हारी ज़िंदगी में सुकून ही सुकून होगा। बेशक तुम गुर्बत में हो, बेशक तुम अमीरी में हो, अल्लाह तुम्हें हर हाल में सुकून देगा। तो असल में इंसान का इम्तिहान ही वो होता है, क्योंकि इंसान के लिए मुंह से निकलने वाले अल्फाज से इंसान ये साबित नहीं कर सकता, अपने मुंह से निकाले गए अल्फाज से इंसान ये साबित नहीं कर सकता वो कितना अच्छा है। हकीकत में अगर किसी ख़ास वक़्त पर आपको कोई अहमियत देता है तो आप उसकी अहमियत की कदर करें। अगर आप उसकी अहमियत की कदर नहीं करते तो यकीनन आपके साथ भी ऐसा ज़िंदगी में ज़रूर होगा, लोग भी आपकी अहमियत की कदर नहीं करेंगे। मौला अली फरमाते हैं कि अगर किसी का ज़र्फ देखना हो तो इसे इज़्ज़त दो, फितरत देखनी हो तो उसे आज़ादी दो, नीयत देखनी हो तो उसे कर्ज दो, और अगर सब्र देखना हो तो उसके ऊपर तनकीद करके देखो, खुलूस देखना हो तो उसके साथ मशवरा कर दो। क्योंकि याद रखिए, जंग लड़ना पड़ती है अपने जोड़े बाजू पर, ज़िंदगी के मैदान में मुझसे नहीं हुआ करते। मैंने बहुत से इंसान देखे हैं इस दुनिया में जिनके बदन पर लिबास तो ज़रूर होता है, लेकिन लिबास में इंसान नहीं होता। क्योंकि याद रखिए, इंसान की लालच का प्याला कभी नहीं भरता, क्योंकि इसमें नाशुक्री के सुराख इतने ज़्यादा होते हैं जो उसको कभी भरने नहीं देते। ये दोस्तों हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कौल हैं, इस पर ये अमल कीजिए। अल्लाह मैं भी अमल करूँगा इस पर, अल्लाह मुझे भी अमल करने की तौफीक दे। और एक हदीस है जो मैं अक्सर पढ़ता रहता हूँ, मुझे बहुत शौक़ भी है। उससे पहले मैं आपको एक अच्छी सी बात बताता हूँ। क़यामत के दिन कुछ ऐसे भी गुनाहगार लोग होंगे जिनको अल्लाह ताला बख्श देगा। मुसलमानों में से कुछ गुनाहगार ऐसे होंगे, तो जो नेक लोग होंगे वो कहेंगे, या बारी ताला हमारी नेक अमाल है, हमें भी जन्नत नसीब हुई, लेकिन हमसे ज़्यादा अजर सवाब कैसे इनको आपने दिया, इनके तो अमल भी थोड़े थे। तो अल्लाह ताला फरमाएगा, क्या मेरे बंदो, दुनिया में ये लोग वो लोग थे जो मेरे थोड़े रिस्क पर राज़ी थे, तो आज रोज़े क़यामत वाले दिन मैं इनके थोड़े अमलों से राज़ी हूँ। सुभान अल्लाह। इसीलिए अल्लाह ताला के थोड़े रिस्क पर भी राज़ी हो जाओ। और अगर अल्लाह ताला आपको रिस्क ज़्यादा देता है तो यकीनन आप हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो। अगर अल्लाह ताला रिस्क ज़्यादा देता है तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह आपको देख रहा है, अल्लाह को पता सब होता है, लेकिन एक आजमाइश भी होती है जो आप पर आती है, और यकीनन हर हाल में उसका शुक्र अदा किया करो। थोड़े रिस्क पर भी उससे राज़ी हो जाओ, ताकि तो कल रोज़े क़यामत वाले दिन खुदा ताला तुम्हारे थोड़े अमलों से राज़ी हो जाए। हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मुसलमान को अगर एक कांटा भी लगता है तो इस पर भी गुनाह माफ़ होता है। सही हदीस है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन एक शख्स आएगा, वो मीज़ान में देखेगा इतनी नेकियां और इतना अजर और इतना सवाब होगा, और वो कहेगा, या बारी ताला मैंने तो इतने रोज़े नहीं रखे और इतनी तहज्जुद नहीं पढ़ी, तो ये नेकियां कहाँ से आ गई? तो उसने बतलाया जाएगा कि फ़लाँ मौके पर तुम्हें कांटा लगा था, तुमने सब्र किया, फ़लाँ मौके पर तुम्हारे बच्चे की मौत वाक़या हुई थी, तुमने उस पर सब्र किया, फ़लाँ मौके पर तुम्हें किसी शख्स ने बुरा भला किया, उस पर जो तुम्हें तकलीफ़ हुई, टेंशन हुई, उस पर भी तुमने सब्र किया। तो ये सारा वजूद तुम्हारी जितनी भी ज़िंदगी में है, ये सारा ज़ेरो ज़बर है। तो वो शख्स उस टाइम ये कहेगा कि काश अल्लाह ताला ने मुझे सारी ज़िंदगी मुसीबतों में ही रखा होता और मेरे ऊपर कोई खुशी ना ही होती। और एक और हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन मीज़ान के तराजू में सब्र से वज़नी कोई नेकी नहीं होने वाली। अगर तुम लोग दुनिया में सब्र करोगे तो ये तुम्हारी नेकी जो है ये पहाड़ों से भी बढ़कर वज़नी होने वाली है। आप जानते भी नहीं इस नेकी का क्या अजर है। वैसे भी हदीस में भी आता है, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह ताला ने ख़ुद फरमाया है। जज़ाकल्लाह।